प्रसादात् भगवत् प्रसादो जसा प्रसादान्नवति कुतोऽपि ध्यानं स्तुभं तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दम् आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सविताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः वरेहापीडाभिरामं मृगादतिलकां कुण्डलाक्रान्तगण्डां पञ्जाक्षं कम्बुकण्ठां स्मितसुभगमुखं स्वाधुरीर्नस्तवीनुम् श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनरतं ज्योतिसदपूरितं ब्रह्मगोपालवेशम् तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिभक्ति पराजित हरिनाम परायण दुर्वृत्ता वा सुवृत्ता वा नित्यं नमो नमः। नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणे वनस्कृत्य धर्मान् मोक्षे सनातनात् नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयोमुदीरयेत्। जय गुरुपसनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ ईश्वर गोसाई करी चरण वंदन जहाँ हईते विघ्ननाश इष्ट पुरन दुर्गमे प्रतिमेन्द्रस्य स्खलत्पादगतिर्मुहु सकृपा दृष्टिदानेन संत संतो वरम कृष्णेर मधुर वाणी अमृतेर तरंगिणी तार प्रवेश नहीं जे श्रवणे काना करी छिद्र समो जानी से
गौड़ीय वैष्णवाचार्य परम पूज्यपाद श्री श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चरण तार श्री श्री चैतन्य चरितामृते मध्य लीला द्वितीय परिच्छेदे श्रीमन् महाप्रभु अति रहस्यमय गूढ़ गंभीर लीलार सूत्र रचना करছেন श्रीमन् महाप्रभु श्री श्री राधा रानीर भावे श्रीकृष्णेर शब्द स्पर्श रूप रस गंध এই पंच বিষয় आस्वादनेर अभावे आक्षेप प्रकाश করছেন তার দেহ মন ইন্দ্রিয় সব ব্যর্থ হয়ে গেল এত মধুরাতি মধুর গোবিন্দের সৌন্দর্য মাধুর্য রূপ রস গন্ধ आक्षेप करे तारी आस्वादन माधुर्यगुली व्यक्त करছেন এবং দৈন্য ভরে নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে ব্যর্থ বলে মনে করছেন শব্দগুলির কথা বলছেন কৃষ্ণের মধুর বাণী অমৃতের তরঙ্গিনী तार प्रवेश नहीं जे श्रवणे काना करी छिद्र सम जानी हो से श्रवण तार जन्म हईल अकारणे श्रीकृष्णेर बाणीर मधुरता बर्णना करছেন श्रीमन् महाप्रभु राधा रानीर भावे সেই মধুর বাণী अमृतेर तरंगिणी तरंगिणी माने प्रवाहिनी नदी नदी जेमन शत शत तरंग प्रकाश करते करते निरंतर कुलुकुलु नदी प्रवाहित हो जाए तेमनी श्रीमन् महाप्रभु आक्षेप करছেন गोविंदेर সেই যে বাণীর মাধুরী এ যেন অমৃতের তরঙ্গিনী কত কত রসের তরঙ্গ প্রকাশ করতে করতে নিরন্তর প্রবাহিত হয়ে চলেছে আমাদের শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী চরণ তাঁর শ্রী শ্রী গোবিন্দ লীলামৃতে শ্রীকৃষ্ণের বাণীকে রসালার সঙ্গে দৃষ্টান্ত দিয়েছে বাণী যেন রসালা শিখরিণী এখন এই শিখরিণীর সঙ্গে দৃষ্টান্ত দিয়ে আর বর্ণনা করছেন যে শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী অর্থাৎ तार श्रीमुख वाणी प्रकाशेर संगे संगे तार अंतरेर जे प्रेम सेई प्रेमेर जे वाणीर संगे प्रकाश होच्छे এই প্রেমটি যেন সেই রসালা বা শিখরিণীর ঘৃতের সঙ্গে তুলনীয় গোবিন্দ রসময় আনন্দময় মধুময় এবং তেমনি প্রেমময় সুতরাং তার প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় বৃত্তিতে এই আনন্দ মধু রস এর সঙ্গে অন্তরের প্রেম প্রকাশিত হয় কারণ তিনি যেন এক আনন্দ রস প্রেম এবং মধুর গড়া কোনো বিচিত্র মূর্তি
বাণীর সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের অভিব্যক্তি। যার প্রতি কথাটি বলছেন তার প্রতি ভালোবাসা বা প্রেমের অভিব্যক্তি হচ্ছে বাক্যের সঙ্গে। এই জন্য বলেন বাক্যটি যেমন সেই প্রেমটি তার হৃদয়ের সঙ্গে তুলনীয়, আর তিনি যে হাসছেন কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই হাসিটি যেন তার মধু, সেই শিখরিণী বা রসালা। মধুর সঙ্গে দৃষ্টান্ত এই জন্যই দিয়েছেন যে গোবিন্দের হাস্যের অনন্ত মাধুর্যের উৎস আছে। শ্রীলরূপ গোস্বামী পাদ বর্ণনা করেছেন বিভিন্ন জনের নিকটে হাস্য বিভিন্ন প্রকারের মাধুরী বিস্তার করে থাকে। প্রপন্ন জনতাতম ক্ষপন শারদেন্দু প্রভা ব্রজাম্বুজ বিলোচনা স্মর সমৃদ্ধি সিদ্ধৌষধি বিড়ম্বিত সুধাম্বুধি প্রবল মাধুরী ডম্বরা বিভর্তু তব মাধব স্মিত কড়ম্ব কান্তির মুদম। হে মাধব, তোমার এইসব হাস্য, এই হাস্য আমাদের পরমানন্দ বিধান করুন। এই হাসি প্রপন্ন জন তমক্ষপন শারদেন্দু প্রভা, যারা প্রপন্ন শরণাগত জন, সেই শরণাগত জন তাদের হৃদয়ের যে মায়া অন্ধকার, অবিদ্যা আধার, নৈরাশ্য অন্ধকার, শেষে প্রেম প্রাপ্তির পর বিরহ অন্ধকার নাশ করে থাকে তোমার এই হাস্যরূপ চন্দ্রের কিরণমালা। সবার থেকে প্রভাব কোনখানে বেশি? ব্রজাঙ্গনা বিলোচন স্মর সমৃদ্ধি সিদ্ধৌষধি, এই ব্রজের যে অম্বুজ নয়না ব্রজবালা, তাদের স্বর সমৃদ্ধি, স্বর বলতে এখানে তাদের যে গোবিন্দ বিষয়ক মধুর প্রেম, সেই প্রেম সমৃদ্ধিকে অনন্ত রূপে উচ্ছ্বলিত করে তুলে তোমার এই হাস্যের মাধুরী। বিক্রম সেইখানে সবার থেকে বেশি। অতএব বিভর্তু তব মাধব স্মিত কড়ম্ব কান্তির মুদম, আস্বাদন কত বিড়ম্বিত সুধাম্বুধি প্রবল মাধুরী ডম্বরা। কোটি কোটি অমৃতের সিন্ধুর মাধুর্যকে তিরস্কার করে তোমার ওই ঈষৎ হাস্যের মাধুর্য। এই জন্য হাসিটিকে মধুর সঙ্গে দৃষ্টান্ত দিলেন। ওই যে শিখরেন বাণী রসালা, শ্রীকৃষ্ণের যে পরিহাস, কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে যে পরিহাস, সেই পরিহাসটি হচ্ছে তার যেন শতকরা। আর শব্দ শক্তি, অর্থ শক্তির যে মাধুর্যের অভিব্যক্তি, সেইটি যেন হচ্ছে কর্পূর। এই নিয়ে রসালা। রসালা কি করে হয়? প্রথমে তো দধি ঘৃত মরিচ কর্পূর মিলনে রসালায় অমৃত মধু। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী পাদ ঘৃতের কথাটা তো, দধির কথাটা তো বললেন না। দধি দিয়েই তো প্রাধান্য, দধি দিয়েই তো শিকরিণী তৈরি হচ্ছে। অতএব দধির একটা আস্বাদন আছে, শর্করার একটা আস্বাদন আছে, মধুরও একটা আলাদা আস্বাদন আছে, ঘৃতেরও আছে, আপন আপন আস্বাদন আছে। কিন্তু সবগুলো যখন এক জায়গায় মিলিত হয়, তখন যে অপূর্ব একটা চমৎকার আস্বাদন লাভ হয়, সেটি তো একটি পৃথক ভাবে কোনোটিতে নাই।
এই জন্যে বললেন জয়ীছে দধি ঘৃত মরিচ কর্পূর মিলনে রসালা হয় অমৃত মধু। তাহলে এখানে দধিটা কোথায়? উনি দধি বলছেন ওই বাড়িটিকে। দধি এই ঘৃত মধু কর্পূর মরিচ ইত্যাদির সঙ্গে মিলিত হয় আর যেন পরম সুরসাল হয়, তেমনি গোবিন্দের বাণী, তার হাস্য রুচি, তার পরিহাস রস, তারপর তার অন্তরের প্রেম, তারপর অর্থ মাধুরী, বর্ণ মাধুরী, এগুলা সব মিশে আর রসালো হয়েছে। শিকরিণী শিল কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলছেন ব্রজাঙ্গনা গণের কন্দর্প সন্তাপ নাসিনী আর বিশ্বের বিবিধ তাপ সন্তাপ সমস্ত বিনাশিনী প্রশমিনী এই রসালা অমৃতের সিন্ধুকে বিড়ম্বিত করে এই বাণীরূপ রসালা শিকরিণী। সবার থেকে প্রভাব কোন জায়গায়? ওই অম্বুজননা ব্রজ সুন্দরীগণ। মাধুর্যের সঙ্গে সঙ্গে আরো কোন এক অনির্বচনীয় বস্তু আছে, সর্বোপরি রাধা, যার ভাবার সাধন করছেন মহাপ্রভু। আমরা রাধারানীর আত্মতুতির কথা বলি, এই বাণীর রাধারানীর ভিতরে কি ক্রিয়া করছে? আত্মতুতি রাধার শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পূর্ব রাগে বলছেন, অতি অজ্ঞানী কুলেরও কামিনী ও তার সহজে আকুল হিয়া, তুমি আখির ঠারে পাগল করিলে, বলো কি জানি কি মন্ত্র দিয়া, শ্যাম না বুঝি তোমার ভাব, তুমি কুল বহুড়াইলে ঘর ছাড়াইলে, বলো কি হবে তোমার লাভ। কুলো বালা তাকে পাগলিনী করে আর ঘর ছাড়িয়ে দিলে, এতে লাভটা কি? কিসের ভঙ্গে এত না রঙ্গে তুমি অঙ্গ দেখাইয়া হাঁটো, আর কথার ছলে হৃদয়ে পশিয়া তুমি পাঁজরে পাঁজরে কাটো। এই যে পাঁজরে পাঁজরে কাটো, এই কথার ভিতরে যে মাধুরী, আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে এই পাঁজরে পাঁজরে কাটা, এইটি রাধারানী। এই কথার ছলে ভিতরে বসিয়া পাঁজরে পাঁজরে কাটো। শুধু কথাটা তো নয়, হাসি, সদাই হাসো, তুমি কি লাজ না বাসো, না বুঝি তোমার কাজ। তব এই রীতে এই ব্রজের যত কুলবধূ, তারা কুলেতে পারিল বাজ। তাদের কুলশীল যত সব মজাইলে, মরুক সেই কুলের নারী। বলরাম কহে এ দারুণ চিতে, মোরা তবু পাশরিতে নারী। দারুণ চিত্ত বলেই মনে হয়। অতএব তাদের কাছে গোবিন্দের বাণীর মাধুরী শুনতে হবে। মহাপ্রভু বলছেন তো রাধার ভাব নিয়ে, কৃষ্ণের মধুর বাণী অমৃতের তরঙ্গ, এত ঢেউ। তো ঢেউগুলো কি? সেই গোপী গীতে এই বাণী মাধুরীর অনুভবে গোপ সুন্দরীগণ বললেন, মধুরয়া গিরা বল্গু বাক্যয়া বুধমনজ্ঞয়া পুষ্করে সন বিধি করি রিমা বীর মুজ্জ্যোতি অধর সিধুনা আত্মায় শোন। মধুরা মধুরয়া গিরা, মধুর বাণী। টিকাতে গোস্বামীপাদ লিখেছেন যে সরলহরিতে, সরমাধুর্যে
এবং বর্ণমাধুর্যে প্রেম মৃদুলা, প্রেম মৃদুলতায়া, প্রেম মৃদুল এই বাণী, তাই মধুরয়া গিরা। বলবু বাক্যয়া, বলবু বাক্য মানে বাক্যগুলি, বলবু মানে অতিশয় সুরসাল মধুর, মনোহর, মনকে হরণ করে। কিন্তু গোসাইপাদ এই ব্যাখ্যা করছেন না, উনি বলছেন বলগুনি বাক্যানি আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসক্তি যুক্ত শ্রেষ্ঠ বন্তানি। আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসক্তি ষষ্ঠ যুক্ত বাক্য সমূহ, কতগুলি শব্দ নিয়ে একটা বাক্য হয়। তো এখন শব্দের সমষ্টির দ্বারা বাক্য, কিন্তু সেটি যখন বাক্য হবে তখন শব্দের ভিতরে প্রথমে একটা আকাঙ্ক্ষা থাকা যায়, তবে তো সেটা বাক্য হবে। আর আকাঙ্ক্ষা যদি না থাকে, কেবল শব্দ সমষ্টি বাক্য হয়, তাহলে মনে করুন জল, গো, অশ্ব, অগ্নি এগুলিও বাক্য হয়ে যাবে। কিন্তু তা তো হয় না। যখন বলা হবে জল আনো, ঘোড়ায় চড়ো, অগ্নি সংযোগ করো, তখন তো বাক্য হবে, তাতে একটা আকাঙ্ক্ষা এসে যাচ্ছে। তো বললেন সেই প্রকার আকাঙ্ক্ষা তার শ্রেষ্ঠ, পরম শ্রেষ্ঠ সে আকাঙ্ক্ষা। বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে বাক্যের ভিতরে যে আকাঙ্ক্ষা, হাস্যে, নয়ন চালনায়, মাধুর্যে সহস্র উৎস নিয়ে প্রকাশিত হয়, এই জন্যে তরঙ্গী। তাই আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আবার বাক্য সন্নিবেশের মধ্যে একটা যোগ্যতা থাকা চাই। যদি কেউ বলেন অগ্নি না সিঞ্চ, অগ্নির দ্বারা সিঞ্চন করো, তো অগ্নির দ্বারা কি সিঞ্চন হয়? জল দ্বারা সিঞ্চন হয়। তাহলে যোগ্যতা নাই বলে ওটা বাক্য হলো না। সেই যোগ্যতারও সেই প্রকারে গোবিন্দের কথাতে অপূর্ব শ্রেষ্ঠ। আর একটা বলবো হচ্ছে আসক্তি। এই আসক্তিটা কি? শব্দগুলো উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বাক্যটা একটা পরস্পর সঙ্গতি, এটি আসক্তি। তা না হলে আজ বললাম দেবদত্ত, আর 3 দিন পরে বললাম গিয়াছে, তাহলে কি কিছু মতলব প্রকাশ হলো? সঙ্গে সঙ্গে তো বলা যায়, এইদিকে বলা হয় আসক্তি। এইগুলি গোবিন্দের কথার মধ্যে, বাক্যের মধ্যে হাস্যে, প্রেমে অপূর্ব শ্রেষ্ঠ যুক্ত। তাই বলবুনি বাক্যানি। বুধ মনোজ্ঞয়া, বুধ বলা হচ্ছে যারা অর্থজ্ঞ, যারা শব্দজ্ঞ, তাদেরকে বলা হচ্ছে পণ্ডিত। সেই পণ্ডিত গণের মনোজ্ঞ এখানে অর্থ করছেন তুষণিকার। বললেন অভিধা ব্যঞ্জনা, অভিধা লক্ষণা, ব্যঞ্জন ব্যঞ্জনা বৃত্তি যুক্ত শব্দ, রস, অলঙ্কার ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ। তবে হবে এই বুধমনোজ্ঞা। শব্দ, রস, অলঙ্কার বিবিধ প্রকারে সমৃদ্ধ এই 3টি বৃত্তিতে শব্দের প্রধান যে অর্থই হচ্ছে মুখ্য অর্থ যেটি, সেটিকে অভিধা বলা যায়। শব্দটি বলা হলো, বলার সঙ্গে সঙ্গে যে অর্থটা বোধ হলো সেইটি হচ্ছে শব্দের মুখ্য বৃত্তি, এইটিকে অভিধা বৃত্তি বলা হয়। আবার একটা আছে লক্ষণা। যখন অভিধাটা ঠিক লাগছে না, তখন লক্ষণা করে ওর অর্থটা নিতে হবে। যেমন বলা হচ্ছে যমুনায়াং ঘোষ,
যমুনাতে ঘোষগণ বাস করে, কিন্তু জলময়ী যমুনা, তার উপরে কারো বাস করা সম্ভবপর নয়। তখন লক্ষ্য রাখতে হবে, যমুনায়াং বলতে যমুনা তীরে ঘোষগণ বাস করে, তখন তীরে লক্ষণা হয়ে গেল। আরো অভিধা এবং লক্ষণা ছাড়াও আর একটা বৃত্তি আছে, তার নাম হচ্ছে ব্যঞ্জনা। সেটি কি রূপ? রাধারানী এক সখীর সঙ্গে যমুনা স্নানে যাচ্ছে, তো যমুনার তীরে এক স্থলে গিয়ে সখীকে বলছেন, সখী ওই দেখো এই স্থানে নির্জন বিহারী পক্ষী সকল খেলা করছে। সখী বুঝে নিচ্ছেন যে ইনি বলতে চাচ্ছেন এই স্থানটা নির্জন, অতএব এই স্থানে গোবিন্দকে এনে মিলন করাতে পারলে ভালো হয়। কিন্তু বাক্যটার ভিতরে তো সে কথা নেই, কিন্তু ওনার বাক্যটার ভিতরে ব্যঞ্জিত হলো ওটা, এইটিকে বলা হয় ব্যঞ্জনা। গোবিন্দের বাক্যের ভিতরে এই অভিধা লক্ষণা ব্যঞ্জনা বৃত্তি, তাতে আছে অলঙ্কার, রস, ভাব ইত্যাদি সমৃদ্ধ। বুধমনোর ভয়া পুষ্কর একশন কমল লোচন। এখানে ব্যাখ্যা করছেন গোস্বামীপাদ, যখন সেই রসময় বাণীগুলি কথাগুলি বলছেন, সঙ্গে সঙ্গে নয়ন চাল না, ব্রজবালাগণের সঙ্গে বলছেন। মনে করুন রাধারানী আছে, রাধারানীর সঙ্গে কথা বলছে, তো এখন ওনার কাছে যখনই রাধারানী উপস্থিত হন, তখনই তার ভিতরে কতগুলি অলঙ্কার প্রকাশ পায়। যেমন কিলকিঞ্চিত ভাব আছে, বিলাস আছে, ললিত আছে ইত্যাদি, যে দাবি সতী অলঙ্কার আছে, সেই অলঙ্কারে ভূষিতা হন রাধারানী ওনার কাছে গেলেই। আর সেই সব অলঙ্কারের আস্থাপন, প্রাচুর্য, মাধুর্য এত উত্তাপ যে বলা আছে, এই ভাব যুক্ত দেখি রাধাস্য নয়ন, সঙ্গম হইতে কৃষ্ণ সুখ পায় কোটি গুণ। ভাবের মূর্তি তো, এই ভাবের মূর্তিতে ভাবাভিব্যক্তি, আস্বাদনের আর অন্ত নাই, সীমা নাই। তো এখন সেই ভাবযুক্ত রাধারানীর অঙ্গ মুখমাধুরী দর্শন করে, আর গোবিন্দের নয়নের যে কটাক্ষ, কথা বলতে বলতে নয়ন মাধুরীর বিকাশ, মুখমাধুরীর যে বিকাশ, সেই রসের সিন্ধুতে এত তরঙ্গ জাগে যে সেই রসের সিন্ধু আর প্রেমের সিন্ধু উত্তাল। এই জন্যে আমাদের গোস্বামীপাদ এইখানে একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতির 33 সংখ্যক শ্লোক, এইটির সঙ্গে ঠিক মিল তো আছেই শ্লোকটার সঙ্গে, তাছাড়া আরো কিছু আছে। পর্যামৃত রসানি পদার্থ ভঙ্গি বলগীত বলগুনি, পর্যাচিতামৃত রসানি, পর্যাচিতামৃত রসানি মানে বিশাল বিপুল রস, অমৃত রস, শুধু রস বলেন। পর্যামৃতামৃত রসানি পদার্থ ভঙ্গি বলগীত বলগুনি বিশাল বিলোচনানি, বাল্যাধিকানি মদবল্লভ ভাবিনী ভাবে লুঠন্তি সুকৃতাঙ্গ হৃদিকল্পিতানি। এই শ্লোকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছে। এখন এই শ্লোকটির সারঙ্গরঙ্গতা টিকাটা দেখতে হবে, তাহলে গোবিন্দের যে বাক্যের মাধুরী,
সেই মাধুরী দৃষ্টান্তের দ্বারা উনি পরিস্ফুট করেছেন। ইনি কবিরাজ গোস্বামী পাদ। পঞ্চামৃত রস মানে প্রচুর অমৃত রস। পদার্থ ভঙ্গি তাতে আমরা বললাম বলগীত বলগুনি বিশাল বিবেচনায় বিশাল যুগল বিস্ফারিত হচ্ছে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে। বাল্যাধিকারী মদ বল্লভ ভাবী নিধি, এই যে মদ বল্লভ ভাবী নিধি আর বাল্যাধিকারী মানে কৈশোর রস ব্যঞ্জিত। গোবিন্দের সেই বাক্য, তার কটাক্ষ, তার মাধুরী বাক্যের সঙ্গে এটি কৈশোর রস ব্যঞ্জিত। আর যে রাধারানীর সঙ্গে কথা বলছেন তিনি হচ্ছেন মদ বল্লভ ভাবিনী, কন্দর্পমদী ভাবিনী। দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন শ্রী কবিরাজ গোস্বামী পাদ। এই যে পরস্পরের এই যে রাধারানী আস্বাদন করছেন গোবিন্দের বাক্য মাধুরী, সেই বাক্য মাধুরী রসোদ্গার করছেন মহাপ্রভু রাধা মাধব। এখন দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন একটা বিলাস মঞ্জরীর থেকে শ্রী গোস্বামী পাদের, আর এক